اس وقت دنیا کے 1997 ممالک میں تقریباً 180 مختلف کرنسیز استعمال ہو رہی ہیں۔ ان میں کچھ ایسی کرنسیز بھی ہیں جو ایک سے زائد ممالک میں استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ یورپی یونین کے 26 ممالک میں بنیادی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکی ڈالر بھی اس وقت تقریباً 14 ممالک کی بنیادی کرنسی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اپنی کرنسی کے علاوہ غیر ملکی کرنسی کے ذخائر بھی رکھتے ہیں، جنہیں زر مبادلہ کے ذخائر کہا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر رکھنے کا بنیادی مقصد تجارت یا دیگر مالی لین دین کے لیے بین الاقوامی ادائیگیاں کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام غیر ملکی کرنسی کے ذخائر میں سے تقریباً 59% امریکی ڈالرز کی صورت میں موجود ہیں۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اور بلا شبہ امریکی معیشت کو دنیا کی طاقتور ترین معیشت اور امریکی ڈالر کو دنیا کی طاقتور ترین کرنسی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، امریکہ کی معیشت کی ترقی کا یہ سفر نہایت دلچسپ ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں دنیا کی زیادہ تر تجارت ڈالرز میں ہوتی ہے۔ دوستو، دنیا میں تجارت اور مالی لین دین کے لیے مختلف ادوار میں مختلف نظام رائج رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا کا مالیاتی نظام مختلف اقسام کی کاغذی کرنسیز پر باقاعدہ طور پر منتقل ہو رہا تھا۔ اس صورتحال میں مختلف ممالک کے درمیان تجارتی اور مالی لین دین کے لیے کچھ مشترکہ نظام بنانے کی اشد ضرورت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی تھی اور کرنسی کی چھپائی اور ترسیل کا کوئی واضح اصول موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی چھاپتا اور استعمال کرتا تھا۔ نتیجتاً مختلف ممالک کے درمیان تجارت کی غرض سے کرنسی کے استعمال میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے زیادہ تر ممالک اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہر کرنسی کی قدر سونے کی مخصوص مقدار پر رکھ دی جائے اور کسی بھی کرنسی کو مزید چھاپنے کے لیے حکومت کے پاس اسی حساب سے سونا موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 1873 میں ایک ڈالر کی قدر 1.504 گرام سونا مقرر کی گئی تھی، تو اس حساب سے 1000 ڈالر پرنٹ کرنے کے لیے امریکی حکومت کے پاس 1504 گرام سونا موجود ہونا چاہیے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا اسی مالیت کے برابر ہی وہ کرنسی جاری کر سکے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے بعد یہ نظام بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ پہلی جنگ عظیم میں شامل ممالک کو جنگی اخراجات کے لیے بہت سا پیسہ درکار تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی ممالک نے ایک بار پھر اپنی مرضی سے کرنسی نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیے۔ نتیجتاً بعض ممالک میں افراط زر یعنی انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا اور ان کی کرنسی کی قدر بہت کم ہو گئی۔ برطانیہ اس دور کی سپر پاور تھی اور اس کی کالونیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی کرنسی کی قدر برقرار رکھنے اور دنیا میں اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے اپنی کرنسی کو سونے کے ساتھ منسلک رکھنے کی کوشش تو کی، لیکن بالآخر 1931 میں انہوں نے بھی کرنسی کے پیچھے سونے کے معیار کو ترک کر دیا۔ اس وجہ سے پاؤنڈ کی قدر میں شدید کمی واقع ہوئی اور بین الاقوامی تجارت جو اس وقت پاؤنڈ میں تجارت کرتے تھے ان کے بینک اکاؤنٹس عملی طور پر ختم ہو گئے۔ مزید یہ کہ جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے برطانیہ جیسی سپر پاور کو بھی قرض لینا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں ان کا قومی خسارہ 7.8 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گیا تھا، جو جنگ سے پہلے 1913 میں صرف 600 ملین پاؤنڈ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ خسارہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 21 ارب پاؤنڈز تک پہنچ گیا، جو اس وقت ان کی مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP کا تقریباً 3 گنا بنتا تھا۔ اسی طرح باقی ممالک جیسا کہ روس، فرانس اور جرمنی بھی شدید مالی خسارے کا شکار ہوئے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ بریٹن ووڈز معاہدے کے نتیجے میں 2 اہم مالیاتی اداروں کی بنیاد رکھی گئی، ایک ورلڈ بینک اور دوسرا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF، کیونکہ 2 عظیم جنگوں کے بعد زیادہ تر ممالک معاشی تباہی کا شکار تھے، تو ایسے میں ان تمام ممالک کو اپنے انفراسٹرکچر اور معیشت کی بحالی کے لیے قرضوں کی ضرورت تھی۔ لہذا امریکہ کی فنڈنگ سے ورلڈ بینک نے ان تمام ممالک کو اپنی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر قرض دیے۔ اس کے علاوہ IMF مجموعی طور پر دنیا کی اکانومی پر نظر رکھتا تھا۔
और छोटे ममालिक को अदायगियों के तवाज़ुन में मुश्किलात को कम करने के लिए कर्ज भी फराहम करता था। यही वजह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे ममालिक आज भी अपनी मईशत की बहाली के लिए IMF की तरफ ही देखते हैं। इस तरह ब्रिटेन वुड्स मुआहदे ने अमेरिका को दुनिया के दीगर ममालिक पर एक मुमताज हैसियत दी, और ये वो पहला मरहला था जब अमरीकी डॉलर को बाकी तमाम करेंसियों के मुकाबले पर फोकियत मिली और वो एक आलमी करेंसी के तौर पर सामने आया। आइए अब हम उस दूसरे मरहले या दूसरी वजह पर बात करते हैं जो डॉलर को एक आलमी करेंसी बनाने में फैसला कुन साबित हुआ। एक तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान हालत जंग में हैं, और दूसरी तरफ अरब ममालिक इन जंगी तबाहकारियों से गाफिल दूर सहरा में आराम कर रहे हैं। इन्हें शायद ये भी इल्म नहीं था कि वो दुनिया के एक बड़े तेल के जखीरे पर बैठे हैं। उस जमाने में सिर्फ अमेरिका और बरतानिया ही ऐसे ममालिक थे जिनके पास जमीन से तेल निकालने, उनको इस्तेमाल के काबिल बनाने और उसकी तिजारत करने की सलाहियत मौजूद थी। इसी दौरान 1938 में अमेरिका की एक कंपनी ने सऊदी अरब में एक बड़ा तेल का जखीरा दरियाफ्त किया और इसमें से तेल निकालने का काम शुरू किया। उस वक्त सऊदी अरब मुआशी तौर पर इतना खुशहाल नहीं था, क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले ही इनकी जमीन से तेल निकलने का काम शुरू हुआ था। लेकिन जंग के दौरान इटली ने सऊदी अरब की सरजमीन पर कई मरतबा गोलाबारी की। सऊदी अरब उस वक्त अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ तेल निकालना चाहता था। ये वो वक्त था जब अमेरिका के उस वक्त के सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने ये रियलाइज किया कि इस वक्त और मुस्तकबिल में तरक्की के लिए सबसे अहम चीज तेल है। लिहाजा उन्होंने सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अजीज से एक तवील मुलाकात के बाद 1945 में तारीख की एक ऐसी डील की जिसने मुस्तकबिल में डॉलर की तकदीर बदल कर रख दी। इस डील के मुताबिक अमेरिका मुस्तकबिल में सऊदी अरब की किसी भी मुमकिन हमले से बचने के लिए मदद करेगा। इस मकसद के लिए वो सऊदी अरब को हर किस्म का जदीद तरीन असलहा फराहम करेगा और उसके बदले सऊदी अरब अपनी सरजमीन से निकलने वाले तेल को सिर्फ डॉलर के एवज ही फरोख्त करेगा। यूं तेल की फरोख्त डॉलर में की जाने लगी और यहीं से मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट ममालिक के उरूज का आगाज हुआ। 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक के क़याम के बाद बाकायदा तौर पर दुनिया में तेल की तमाम तिजारत डॉलर्स में होने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर के एवज तेल की तिजारत से कैसे डॉलर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया। इसकी वजह जानने के लिए हम इस तीसरे मरहले की बात करते हैं जिसने बिलाखिर डॉलर को एक आलमी करेंसी बना दिया। दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स मुआहदे की रूह से कोई भी मुल्क डॉलर के एवज अमेरिका से मुकर्ररा मिकदार में सोना वसूल कर सकता था। नतीजतन 1970 में अमेरिका के सोने के ज़खायर कम होते होते सिर्फ 10,000 टन रह गए। ये वो वक्त था जब अमेरिका के लिए डॉलर के एवज सोना वापस करना नामुमकिन हो गया था। इस मौके पर अमेरिका के उस वक्त के सदर रिचर्ड निक्सन ने आर्जी तौर पर डॉलर के एवज सोने की तब्दीली को मनसूख कर दिया और यूं ब्रिटेन वुड्स मुआहिदा अमली तौर पर ख़त्म हो गया। अब दुनिया का हर मुल्क अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट मुतय्यन करने में आज़ाद तो था, लेकिन कोई भी करेंसी सोने के साथ मुंसलिक नहीं रही थी। लिहाजा अब किसी भी करेंसी की कदर जांचने का पैमाना उससे मुंसलिक सोना नहीं था, बल्कि उस करेंसी का आलमी मार्केट में इस्तेमाल ही इसकी कदर मुतय्यन करता था। यानी ये बात अहम हो गई थी कि आपकी करेंसी कहाँ इस्तेमाल हो सकती है और इससे क्या खरीदा जा सकता है। इस तनाज़ुर में अमरीकी डॉलर वो करेंसी थी जिससे आप उस सदी की सबसे अहम चीज़ खरीद सकते थे, यानी तेल। इसलिए ज़्यादातर ममालिक ने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर डॉलर्स में रखना शुरू कर दिए ताकि अरब दुनिया से तेल खरीदा जा सके। दोस्तों, यहाँ एक अहम पहलू ये है कि मुल्कों के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि तजारत के लिए वो उसमें से सिर्फ एक मखसूस रकम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मुल्क के ज़खायर 100 अरब डॉलर्स के हों और वो उसमें से सिर्फ 20 अरब डॉलर्स की तिजारत करता हो तो उसके पास 80 अरब डॉलर्स के इजाफी ज़खायर मौजूद होंगे। जैसा कि हम अपने बचाए हुए पैसे को जमा करने की बजाय उन्हें स्टॉक्स, सेविंग अकाउंट्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये ममालिक अपने इजाफी ज़र मुबादला के ज़खायर की US ट्रेजरी बॉन्ड्स में सरमायाकारी करते हैं।
ये ट्रेजरी बॉन्ड्स अमरीकी हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक उसमें इस गर्ज से सरमायाकारी करते हैं कि उनको मुस्तकबिल में इसका माकूल मुनाफा मिले। फेडरल रिजर्व और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक मई 2022 तक बैरूनी ममालिक ने अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में तकरीबन 7.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर रखे थे। ये इतनी बड़ी रकम फ्रांस, इंडिया और रूस के मुश्तरका जीडीपी से भी ज्यादा है। इस बेशुमार पैसे की बदौलत अमेरिका के पास मुआशी तरक्की, दिफाई इखराजात, सनती पैदावार, यहाँ तक के बड़े मालियाती इदारों जैसा कि वर्ल्ड बैंक और IMF को फंड देने का एक इजाफी फायदा मौजूद है। और इन बेशुमार मुआशी वसाइल के साथ अमेरिका को दूसरे मुल्कों पर एक गैर मुनसिफाना कंट्रोल हासिल हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई मुल्क इनकी मर्जी के खिलाफ चलने की कोशिश करे तो अमेरिका में मौजूद उनके डॉलर्स के ज़खायर मुंजमद भी किए जा सकते हैं। इसकी मिसाल हाल ही में रूस पर लगाई गई पाबंदियां हैं। दोस्तों, इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर अमेरिका की हैसियत एक सुपर पावर की है और अमेरिकी डॉलर एक मजबूत आलमी करेंसी के तौर पर माना जाता है। वैसे तो अब दुनिया के चंद ममालिक आपस में तिजारत के लिए अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आलमी तिजारत में डॉलर की ज़रूरत और दुनिया के मुआशी निज़ाम में उसकी अहमियत आज भी सबसे ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।